علامہ صاحب، انٹرنیٹ کے شرعی استعمال کے اوپر بات کرنی ہے۔ آج کل دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کی ایک بنیادی ضرورت بن چکا ہے۔ ہر شخص کے پاس فون کی صورت میں انٹرنیٹ کی ایکسیس موجود ہوتی ہے۔ کیا اس کے استعمال سے ہم لاشعوری طور پر گناہ تو نہیں کہیں سمیٹ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا بیان یہ بڑا اہم موضوع میں سمجھتا ہوں آج ہماری سوسائٹی کا، بلکہ آج جو ہماری ایک عالمی برادری گلوبل جو ورڈ بن چکا ہے، بالکل ایک محلہ بن چکے ہیں، پورا ایک معاشرہ مشترکہ سا بن چکا ہے پوری دنیا کا۔ تو اس میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اہم ایشو ہے جس کو آج آپ نے موضوع کو منتخب کیا ہے۔ تو اسلام ایک ایسا اللہ نے ہمیں نظام زندگی عطا کیا ہے کہ جس کے اندر کوئی تشنگی نہیں، کوئی ابہام نہیں۔ اس نے ہمیں قیامت تک کے لیے آنے والے جتنے ادوار ہیں، جو بھی اس کے تقاضے ہیں، ان کے مطابق واضح رہنمائی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے کتاب اللہ میں کوئی مسئلہ تشنہ چھوڑا نہیں، بنیادیں وہاں پہ موجود ہیں۔ آپ جتنی مرضی ترقی کر جائیں، نئی سے نئی ایجادات آ جائیں، ان کے لیے اسلام نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر بنیادیں عطا کر دیں۔ ہم نے ان بنیادوں کے اوپر ہر آنے والی چیز کو کھڑا کر کے ہم نے وہاں سے رہنمائی حاصل کر لینی۔ تو یقیناً ابھی جو ہمارا آج کا موضوع ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ سائنس کی ایک بہت بڑی ترقی ہے اور یہ اللہ کی ایک نعمت کا نام۔ انٹرنیٹ گناہ نہیں ہے، نہ یہ شرعی طور پر کوئی ممنوع چیز ہے، بلکہ آپ اسے یوں کہیں کہ اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے، ایک ترقی میں سے ایک ترقی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام اسوہ حسنہ ہے کہ آپ نے ہر دور کی جو جدید چیزیں تھیں نا، ان کو دعوت اسلام کے لیے استعمال کرنا پسند فرمایا۔ مثال کے طور پر اس دور میں تقریر کرنا، واعظ کرنا اور لوگوں کے پاس جا کر ملاقات کر کے ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا، جتنے ذرائع تھے، جتنے طریقے تھے، وہ بھی آپ نے آزمائے۔ اور پھر آپ نے مختلف سلاطین کے نام، حکمرانوں کے نام خطوط لکھے اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، یعنی خطوط کو آپ نے اس ذریعے کو بھی آپ نے استعمال کیا۔ حتیٰ کہ جب آپ نے خط بھیجا نا، تو ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے وسلم، میں نے ان بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے، خاص طور پر جو کیسے روم ہیں اور کس طرح فارس، وہاں ان کے جو اسلوب اور طریقہ کار ہے کہ جس خط کے اوپر مہر نہیں لگی ہوتی، مہر ثبت نہیں ہوتی، وہ اس خط کو وصول نہیں کرتے، اس کو نہیں پڑھتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ فتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ خاتم من فضة، آپ نے فوری طور پر اسی دن ارجنٹ، یومئذ کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اسی دن ارجنٹ طور پر، فوری طور پر ایک مہر بنوائی انگوٹھی کی شکل میں چاندی کی، اور اس کے ساتھ وہ مہریں لگا کر ان خطوط کا روانہ کر کے ہمیں قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ ہر دور میں دعوت اسلام کے لیے، دعوت دین کے لیے، دعوت شریعت کے لیے جو بھی جدید چیز آئے آپ اس کو دیکھیں۔ کتاب و سنت کی بنیادوں کے وہ خلاف تو نہیں، اب یہ ایک ذریعہ ابلاغ ہے، یہ ذریعہ لیکن صحیح طریقے سے اس کو استعمال کرنا، یہ میڈیا ہے اور دنیا میں آج فاسٹ میڈیا یہ ہے، تو اس کا بھی استعمال کیسے کرنا ہے، اس کے لیے بنیادیں ہمیں اللہ نے قرآن میں عطا کی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، کوئی خبر آئے نا آپ کے پاس، فوراً اس کو آگے نشر نہ کریں، پہلے آپ اس کو پرکھیں، اس کو جانچیں۔ یہ اسلام نے ہمیں اصول دیا ہے، وہ پرنٹ میڈیا ہے، وہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ سوشل میڈیا، وہ ممبر کا میڈیا، جو بھی میڈیا ہے، قیامت تک جتنے بھی میڈیا آئیں گے وہ سب کے لیے یہ ایک بنیادی ہم اصول عطا کر دیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تقوی کی بنیاد پہ بات کرو، اور دوسرا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنے والوں کا ساتھ دو، سچی باتیں نشر کرنا، سچ کا ساتھ دینا، یہ ہمارا ذمہ ہے بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان۔ اور تیسری بات نبی پاک فرماتے ہیں علیکم بالصدق، تمہارے اوپر لازم پکڑ لو کہ جو تم نے لکھنا ہے سچ لکھنا ہے، بولنا ہے سچ بولنا ہے، تو آپ سچی باتیں اس پہ نشر کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے آپ دوسروں کا احترام کریں، دوسروں کو برے القاب سے، ان کے بارے میں برے الفاظ کہنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کو حقیر سمجھنا، اسلام نے ہمیں اس سے منع کی ہے۔ اس کی کتنی نبی پاک کے ہمیں تعلیمات دی ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ، تو یہ بھی ایک بنیاد ہے۔ تو ہم انٹرنیٹ کے اوپر یہ کر رہے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ وہاں پر انتشار نہ پھیلائیں، آپ امن و امان کی بات کریں، آپ اتحاد کی بات کریں، انسانیت کے احترام کی بات کریں، اور انسانیت کی خیر اور بھلائی کی بات کریں، ان کو شر پہنچانے کی بات نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد رکھیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس سے فیض سارے مسلمانوں کو پہنچتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے المؤمن من امنہ الناس،
अला दमाइहिम व अमवालिहिम, जिसका फैज़ सारे इंसानों को पहुँचता है। हम अल्लामा साहब आपको एक बार फिर शामिल गुफ्तगू करें। अभी ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया और उससे यही साबित होता है कि इंटरनेट का इस्तेमाल भला भी है और बला भी है। हमें बला नहीं बनने देना, सिर्फ इससे भलाई समेटनी है। तो सबसे पहले ये बता दें कि कैसे इसके इस्तेमाल को महदूद किया जा सकता है। पेरेंट्स भी कैसे घरों में वो आदत अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे बच्चों को पता हो कि हमें इससे मुस्तफ़ीद होना है, इस टेक्नोलॉजी को सीखना है, लेकिन एक लिमिटेशंस के अंदर। तो क्या आदत होनी चाहिए? देखें अंजुला बहन, सबसे पहले तो वालिदैन को खुद नमूना बनना चाहिए। सूरह अल फुरकान में अल्लाह ताला ने वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ इस अंदाज से बयान फरमाई हैं कि वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। या अल्लाह, हमारी औलाद को ऐसा बना कि जिनको देखकर हमारी आंखें ठंडी और हमें उनके लिए नमूना और उसवा बना। इमाम का माना ये। तो जब वालिदैन ख़ुद ही बेतदाली करेंगे नेट के इस्तेमाल की, तो फिर बच्चों से वो क्या तवक्को रख सकते हैं, उनकी बात बच्चे कैसे सुनेंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं वालिदैन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के जो अंदाज़ हैं इनके अंदर इतदाल पैदा करें। आप अपने इस कीमती वक़्त को इस पर बर्बाद ना करें कि बग़ैर किसी ज़रूरत के। एक तो इंसान की ज़िम्मेदारी को इस नौइयत की कि उसका कारोबार ही इससे वाबस्ता हो गया, वो नेट के ऊपर बैठा हुआ। तो एक इंसान बग़ैर किसी मकसद के बस वो चीज़ें देख रहा है और वक़्त खामखा ज़ाया कर रहा है, तो वो अपनी बच्चों के लिए वो एक बुरा नमूना भी बन रहा है। इसलिए सबसे पहले तो ये काम करें। दूसरा ये कि ख़ास तौर पे माएँ जो हमारी बहनें, ये उनकी ज़िम्मेदारी, चूँकि घर में वो ज़्यादा वक्त गुजारती बच्चों के साथ, कि वो बच्चों की कड़ी निगरानी करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन राइयतिही, तुम में से हर एक राई है, निगहबान है, और अपनी रियाया का अल्लाह के यहाँ ज़िम्मेदार है। आपने फिर तफसील बयान फरमाया जो हुक्मरान होता है वो पूरी रियासत का वो निगहबान है, जो शौहर है, बाप है, वो अपने पूरे घर का निगहबान है। और फिर आगे फरमाया कि जो ज़ौजा है राइयतुन अला बैते ज़ौज ही, वो अपने खामद के घर की पूरी रियासत की ज़िम्मेदार है। बच्चों की निगरानी अब उसने करनी। तो इसलिए खुदा रहा माएँ अपने बच्चों के लिए टाइम टेबल तय करें, निज़ामुल औक़ात तरतीब दें। ये नहीं कि जितनी मर्ज़ी देर उनको बैठाया हुआ है, बल्कि अलग कमरों में छोड़ा हुआ है, उससे बर्बादी हो रही है, बच्चे बुरी चीज़ सीख रहे हैं। चौथी बात यह है कि हमें सच्ची बात है ख़ुद वालिदैन को भी चाहिए, जो बड़े हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि बुरी जो चीज़ें हैं नेट के ऊपर, क्योंकि ये तो कि मैदान है खुला हुआ, उसमें अच्छी चीज़ें भी आ रही, बुरी चीज़ें भी आ रही। ये बाप का अपना एक इख्तियार है। इन्ना हदैना उस सबीरा इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा। इंसान दुराए पे खड़ा है, वो चाहे अच्छा रास्ता खुद इख्तियार करे अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, या बुरा रास्ता इख्तियार कर ले, तो यकीनन वहाँ पे जो बुरी चीज़ें उधर हम क्यों जाते हैं। वैसे मुसलमान हमारा रुख इस्लाम की तरफ, दीन की तरफ, हया की तरफ, इफ़्फ़त की तरफ, इस्मत की तरफ, जो अच्छे आदाब है उनकी तरफ मुतवज्जे हमें रहना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्यल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं जो ईमान वालों के मुआशरे में फ़हाशी बेहयाई को फैलाते हैं ना, ये मेरे अजाब के हकदार हैं, मैं इनसे इतना नाराज़ होता हूँ। तो इसलिए हमें इन कामों से बहुत दूर रहना चाहिए। अपने बच्चों को भी हमने इन चीज़ों से दूर रखना है। और इसके साथ साथ मौजूदा दौर में सच्ची बात है, दुश्मन जो पहले हमारे साथ लड़ते थे ना, हमारे साथ झगड़ते थे, हमारे साथ वो जंगें करते थे, उनका मैदान जंग और नौइयत का था। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं इसको कहते हैं 5th जनरेशन वार। ये फिक्री जंग का दौर है, और उसका मैदान अब उस तरह नहीं जैसे टैंक होते थे, तोपें होती थी, गोलियां होती थी, बम होते थे, अब वो नहीं है। ये फिक्री जंग है। इसका मैदान वो सोशल मीडिया है। अब इस सोशल मीडिया के ऊपर हमारा दुश्मन हमारी फिक्र से खेलता है, वो हमारे आसाब से खेलता है, वो हमारे ख्यालात से खेलता है, और वो हमारे मुआशरे के अंदर खलफशार और इंतशार पैदा करना चाहता है। कभी मज़हब के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर, कभी इलाकों के नाम पर, कभी कबाइल के नाम पर, और कभी सूबों के नाम पर, और कभी हमारे जो दिफाई इदारे हैं जो इस पाकिस्तान हमारी इस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं, वो उनके ख़िलाफ़ एक नफ़रत और बदगुमानी की फ़ज़ा पैदा करते हैं। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, बुरा गुमान करने से बचा करो, ये तो एक झूठी चीज़ होती है। तो आज हम उस झूठ के पीछे लग जाते हैं। बाज़ एक खबर आती है, हमें कुछ पता नहीं होता है वो सच्ची है गलत है, स्प्रेड करने और वो अल्लाह ने कुरान में फरमाया इज़ा जाकुम अम्रुम मिन अम्न अविल खौफ अज़ाउ बी, इज़ा जाउ अम्रुम मिन अम्न अविल खौफ अज़ाउ बी, फरमाया कि जब इनके पास कोई खबर आती है ना,
जंग के बारे में, लड़ाई के बारे में, नफ़े के बारे में, नुकसान के बारे में, अमन के बारे में, तो ये क्या करते हैं, फ़ौरन उसको नशर करना शुरू कर देते हैं। ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया इनको चाहिए ये था कि नशर ना करते, जो जिम्मेदार है नहीं, खुद तहकीक ना, जो जिम्मेदार थे ना ये उनके हवाले करते, ताकि इल्म वाले जिनके पास इख्तिदार है, जिनके पास इख्तियारात है, जो छान फटक कर सकते हैं, जो हकीकत जान सकते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते। अब जिसका काम उसी को साझे, जिसका काम नहीं हम उठकर उसमें टांग अड़ा देते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदा अपना तजिया करना शुरू करता है, तो यहाँ से इंतशार पैदा हो रहा है।